وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتم قلب ضاها مطلقا أبدا وما تذهب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألفا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لشيخنا ورب أرواحنا
الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا إهدي الدين من جهة الخير وأصولهم وفرائهم وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد شهاب بن السلام القليوبي وأصوله وفرائه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السادسة والثمانون. ضرب مثل في حسن التحير حكي أن الأسد مرض فعاده جميع الحيوان إلا الثعلب فغضب عليه فنم عليه الذئب ثم حضر الثعلب عند الأسد وقال له ما سبب غيابك عنا؟ فقال كنت في طلب ما يداويك. فقال له ماذا رأيت؟ فقال له جوزة في ساق ذئب. فضرب الأسد مخلبه في ساق الذئب فانسلى الثعلب ثم مر الذئب على الثعلب ودمه يسيل. فقال له الثعلب يا صاحب الخف الأحمر إذا جلست عند الملوك فانظر ما يخرج من رأسك. الحكاية السابعة
والثمانون في ضرب المثل كما مر حكي في الأمثال أنه يقال شريح أحيل من الثعلب وسبب ذلك ما قيل إن شريحا كان يذهب إلى الفلاة لعبادة الله تعالى فإذا شرع في الصلاة جاء الثعلب بين يديه يشغله عن صلاته فلما طال عليه ذلك جعل أثوابه على أعواد كصورة الشخص الواقف فجاء الثعلب ليشكله على عادته فجاء شريح من خلفه وأخذه بغتة وقتله فصار مثلا والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayat As-Sadisatu wa Thamanuna. Hikayat yang ke-86. Duriba mathalun fi husnit tahayyuri. Dibuat perumpamaan pada masalah siasat yang bagus. Ada orang, ada makhluk Allah itu demikian, punya tahayyul, punya siasat yang bagus. Tapi buat kebaikan, buat kebenaran itu diperbolehkan seperti itu. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, mensiasati manusia itu lebih sangat sulit ketimbang mensiasati hewan. Jadi kita buat bikin orang jadi baik itu ke arah kebaikan, ke arah ajarannya Rasulullah SAW lebih sangat susah ketimbang kita mensiasati hewan atau binatang. Kalau binatang gampang dibohongin, binatang gampang dibohongin tuh. Misalnya kita pengen nangkep kucing, kucingnya ngumpet di tempat yang susah kita jangkau, kita kan bisa bohongin. Pakai makanan yang dia suka, kita pancing, keluar kan itu? Keluar. Lebih gampang kalau binatang. Sama semua, sapi, kuda, lebih gampang gitu. Tapi kalau manusia, untuk diarahkan ke ajarannya Rasulullah SAW itu lebih sangat sulit. Makanya orang-orang yang bisa itu adalah orang-orang yang Allah anugerahkan untuknya kebaikan dunia akhirat. Karena demikian, dia mau susah payah, dengan tenaga yang dia punya, yang Allah kasih seadanya itu semaksimal mungkin untuk apa? Memperbaiki saudara seagama itu. Itu yang paling sangat untung, yang sangat bahagia dunia akhirat. Karena demikian, satu orang aja yang ikutin dia punya ucapan dari ajaran Rasulullah SAW. Ente dia punya anak ente pas makan pakai tangan sebelah kiri, ente bilangin kan tuh, kalau makan pakai tangan sebelah kanan tuh. Kalau makan, minum pakai tangan sebelah kanan. Kemudian baca minimal Bismillah. Anak ente ikutin tuh. Anak ente yang masih kecil ikutin. Sebelum makan, dia pakai tangan sebelah kanan makannya. Dan sebelum makan, dia membaca kalimat Bismillah. Atau ente ajarin, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu bacaan, itu kerjaan yang dia pakai tangan kanan waktu makan, waktu minum pakai tangan kanan, itu kerjaan, itu bacaan dikerjain terus sampai dia dewasa, sampai dia tua, sampai dia berbulan ke rahmatullah. Kata Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang mencontohkan satu orang kebaikan, kemudian dicontoh orang-orang tersebut dan dikerjakan, maka baginya pahala sampai hari kiamat. Kan luar biasa itu. Itu anak ente tuh, yang ente tadi apa itu? Ajarin dia. Nah, nanti kalau makan pakai tangan sebelah kanan. Kadang-kadang kita kan ngomel, makan sebelah kanan, tangan kanan jangan kiri, kan begitu.
Jadi ngomel kita bukan ngomel karena benci, karena kita nggak suka, bukan. Tapi ngomel kita ngomel cinta, ngomel sayang, ingin mengarahkan anak kita kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayak begitu doang tuh. Pahala buat orang tuanya sampai kapan tuh? Sampai hari kiamat, kan luar biasa tuh. Jadi kebaikan seperti itu. Kadang-kadang tuh anak makan tangan kiri lagi kan begitu. Udah dibilangin dia kelupaan tuh. Kadang-kadang dia makan yang kanan megang coklat, yang kiri megang pisang. Kan gitu. Jadi kan anak-anak itu begitu. Dua-duanya pengen dimakan sama dia. Kita bilangin. Kayak begitu caranya. Kadang-kadang emaknya gitu juga, kadang-kadang kan begitu. Dia makan nih, makan nasi pakai sendok tangan sebelah kanan. Kemudian pengen juga makan kerupuk. Tangan kerupuk, airnya kerupuk tangan sebelah mana tuh? Sebelah kiri. Dia makan tangan sebelah kanan, bener. Karena pengen makan nasi juga pengen pakai kerupuk, akhirnya kerupuk pakai tangan sebelah kiri. Kita bilangin lakinya, ya begitu, mami. Kan makannya makan ketan, makan mami. Tapi itu mami, makan sebelah kiri, nggak boleh. Makan sebelah tangan kanan, nggak boleh tuh. Sebegitu doang tuh. Kita punya bini pada akhirnya ikutin ajarannya Rasulullah SAW. Pelan-pelan kita arahin ke titik pelan-pelan. Segitu doang tuh. Ente berpulang ke rahmatullah, ente meninggal dunia nggak ada umur, anak ente, bini ente tetap pada ajarannya Rasulullah SAW. Itu pahala buat ente sampai hari kiamat. Terus sebegitu doang tuh. 1-2 orang. Apalagi bisa membawa banyak orang. Tapi sulit, sangat susah, sangat sulit kata Imam Syafi'i rahimahullah. Untuk mensiasati makhluk Allah yang namanya manusia, untuk diarahkan ke jalannya Rasulullah, ketimbang tadi apa? Mensiasati binatang atau hewan. Tapi orang-orang yang Allah anugerahkan bisa luar biasa itu orang. Bahagia beruntung dunia akhirat. Jadi paling gampang anak kita, bini kita paling gampang itu. Makanya kata Rasulullah SAW, ibda binafsi. Setiap ajaran Rasulullah, kebaikan itu mulai dari diri kita dulu. Kita udah kerjain, kita udah lakonin, kita udah baca itu segala macam doa ataupun zikir, nanti baru bilangin kepada anak kita, bini kita. Itu biasanya gampang untuk diterima, karena yang udah nyuruh, yang dia merintahin, yang dia minta tolong dia biinnya anak bininya ke dalam Rasulullah sudah apa? Sudah mengerjakan terlebih dahulu. Itu luar biasa. Jadi jangan menganggap remeh itu setiap ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dampaknya luar biasa bagi orang yang mengerjakan, bagi orang yang mencontohkan, itu pahala bagi dua-duanya itu. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Tadi contoh paling gampang, makan tangan sebelah kanan, minum tangan sebelah kanan. Kita bilangin pelan-pelan. Kalau cebong nanti tangan sebelah kiri, jangan tangan sebelah kanan, dibalik. Lagi makan tangan kepot, lagi cebong makan tangan kanan. Tangan kanan nih buat makan hal-hal yang baik. Jangan lupa juga tuh, kita megang Al-Quran tangan sebelah kanan. Kita megang buku roti tangan sebelah kanan. Kita megang buku maulid tangan sebelah kanan tuh. Itu semua Nabi yang ngajarin. Ulama yang bikin itu, yang naruh di kitab mereka semua, yang nulis ulama semua tuh, memberi takrim hal-hal yang sifatnya mulia, yang ada maksud, yang ada perintah. Di situ ada kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disunnahkan menggunakan tangan sebelah kanan apa aja. Pegang Al-Quran, kitab maulid, kitab Ratibul Muqtas, kitab Ratibul Haddad, pokoknya apa aja. Yang baik pegang tangan sebelah kanan tuh. Yang nggak baik ke tangan sebelah kiri. Sebelah kiri kita tuh, buang ingus tangan sebelah kiri, jangan kanan. Kita bayangkan kan kiri, buang ingus. Kanan ke kiri bayangkan. Nyempretin ingus, tangan kanan atau tangan kiri, kita bayangkan. Kanan, jangan tangan sebelah kiri itu. Hal-hal yang nggak baik di agama pandang nggak baik, tangan sebelah kiri itu. Sebentar doang tuh, yang merupakan ajarannya Rasulullah SAW. Kayak orang pegang roti nih. Nanti saya bilang lihatin. Kalau memang dia udah ngerti, mungkin dia lupa. Kalau dia udah ngerti, tapi dia pegang tangan sebelah kiri, mungkin dia lupa. Nah, tapi kalau dia memang nggak ngerti sama sekali, atau dia orang udah ngerti tetap sengaja pengen juga tetap pegang tangan sebelah kiri, bukan lupa,
Ini hal yang menolak ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan kita kan pegang mic nih, mic yang di tangan. Orang kebanyakan mic yang di tangannya tangan sebelah kanan, kemudian kitab maulid atau kitab rotib atau bahkan Al-Quran pakai tangan sebelah apa? Sebelah kiri, begini tuh begini tuh. Kalau dilupa apa-apa, buru-buru ganti tuh. Kitab maulid, kitab rotib, apalagi Al-Quran, buru-buru pindah ke tangan sebelah kanan tuh begitu. Ini ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu doang kok kita lihatin kadang-kadang. Ya Allah, kasihan banget. Megang Quran pakai tangan sebelah mana? Sebelah kiri. Atau kita lihatin, megang kitab Ratibul Atas Haddad pakai tangan sebelah kiri. Mik yang dia pegang tangan sebelah. Tuh begini tuh begitu. Sebegitu doang kita udah tahu. Ini orang ngerti nggak ada orangnya? Atau dia ngerti tapi kelupaan, nggak apa-apa. Tapi kalau orang sengaja ngajak kita kerjaan dia begitu, kita lihatin saban dia megang mic pasti tangan sebelah kanan. Saban dia megang kitab maulid, kitab rotib atau kitab Al-Quran, pasti tangan sebelah. Ya, ini sih kebiasaan yang buruk. Tapi ajarannya Rasulullah nggak demikian tuh. Jadi kerjaan yang baik kita pegang tangan sebelah kanan. Yang nggak baik tangan sebelah kiri, cebok tangan sebelah kiri, buang ingus tangan sebelah kiri. Ini setiap perumpamaan demikian. Ini adalah kata pengarang rahimahullah, duriba mathalun fi husni tahayyul tuh. Dibuat perumpamaan pada orang makhluk Allah, manusia ataupun hewan yang memiliki siasat yang paling bagus, yang baik. Hukiyah dihikayatkan annal asada maridho, bahwasanya ada seekor singa lagi sakit. Raja hutan nih, bukan spilis, bukan. Ada singa. Ini ada seekor singa lagi sakit. Maridho tuh sakit tuh. Ini kalimat yang bagus, ulama contoh dari ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kan yang bikin sakit Allah, ya kan? Siapa yang bikin sakit? Allah. Ada orang sakit batuk, sakit pilek, sakit asam urat, sakit darah tinggi, sakit kolesterol segala macam. Itu kan yang bikin sakit siapa tuh? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang mengusahakan. Nah, tapi ulama-ulama kita lewat ajarannya Rasulullah SAW mencontoh ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim waktu bilang sakit bukan apabila aku Allah bikin sakit, bukan. Kalimatnya apa? Apabila aku sakit. Tapi tidak diapakan? Tidak dinisbahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuh adab begitu tuh. Jadi hal-hal yang kurang baik kita jangan menisbahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kata beliau, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan penyakit aku. Dia ada seekor singa lagi sakit. Fa'adahu jami'ul hayawani. Maka semua binatang jemukin dia. Kalau ada biasa. Karena nggak tahu gitu ya. Jika kalau sakit semua binatang jemukin dia tuh. Ada yang bawa apel. Ada yang bawa jeruk. Ada yang bawa sangkis. Ada yang nggak ada otak sih bawa apa. Iya. Sampai kayak begini pengarang tahu tuh. Jadi singa kalau sakit tuh binatang bisa yang lain jenguk dia tuh. Luar biasa. Ini ulama luar biasa. Artinya ini bukan hal-hal yang memang dibuat bercandaan, memang benar kejadiannya. Cuma kita kan nggak ngerti binatang. Itu kalau kadang-kadang kayak kucing suka ada yang berteman dengan anjing. Kadang-kadang lihat akur banget nih binatang nih. Ada monyet akur dengan kucing, monyet akur dengan ayam. Sampai kayak begitu kan dilihatin. Ya Allah, bisa akur ya. Monyet sama ayam bisa akur. Kan udah nggak masuk akal tuh. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Tuhan demikian. Mengatur makhluk tuh sampai ada seperti itu. Kayak begini nih. Ada singa lagi sakit. Gak tahu pengarang rahimahullah mengatakan apa? Semua binatang bisa apa? Menyembuhnya tuh. Cuma kan nggak di rumah sakit sih kan. Kita kabur rumah sakit sih. Semua binatang menyembuhnya. Illa ta'laba. Kecuali rubah. Rubah nggak jembuhin singa tuh. Faqadiba alaihi. Nah, singa marah ada rubah. Apaan nih? Rubah nggak datang. Semua datang.
ayam bebek datang. Ya rubah nggak datang. Kemarin sih rubah tuh. Padahal alihim bi'bud. Nah, yang bikin hasud serigala tuh. Dari dulu serigala begitu. Dari dulu tuh. Jadi sampai gini hari tuh orang yang hasud tuh disebabkan kepada siapa? Serigala tuh kan begitu. Ini orang bukan fitnah, bukan adu domba antara orang dengan orang, antara kampung dengan kampung, serigala atau orang. Antara laki bini, dia fitnah pasti itu, dia pasti adu domba. Tuh orang berarti serigala. Bukannya bukan serigala tuh orang. Ulama tegur sulit itu. Jadi yang bikin hasud dan dulu adalah serigala. Jadi kalau punya teman begitu kita bilang serigala loh. Dari teman serigala begitu kerjaannya itu. Dari dulu sampai binatang tuh demikian. Yang tukar setelah serigala. Summa hadara ta'alabu indal asadi. Diomongin tuh. Itu berubah, wahai tuan raja, wahai singa, itu begini gitu. Datang ke sini karena begini begitu. Dibilangnya seperti itu. Kan kepancing emosi siapa itu? Singa tuh. Kemudian datang rubah menghadap singa. Faqala lahu, Raja Hutan, singa bilang kepada si rubah, "Masa babu ghiyabika anna? Masa babu ghiyabika anna? Sebab ente waktu aneh sakit nggak datang apa? Oh yang lain semua datang jengukin, cuma kamu doang yang nggak datang." Wahai rubah, singa nanya tuh. Maka dia jawab kata rubah, "Untuk fitalabi mayudawika." Saya nggak datang karena mencari obat yang bisa mengobati penyakit engkau. Tuh, akal rubah banyak. Makanya rubah sampai gini hari tergolong binatang yang apa? Yang cerdas. Jadi ulama sampai tulis di kitabnya tuh, ada sebuah kitab yang ulama tulis, ada beberapa binatang yang kuat ingatannya. Pertama apa? Unta. Allah bilang, apa itu di Quran tuh? Yang ada ibil kaifa khuliqat. Apa itu? Surah apa? Al-Ghasyiyah ya? Hah? Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa nabariku masfufah wa zarabiyyu mawsuzah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sampai demikian Allah tulis itu. Allah mengatakan sampai demikian. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak perhatikan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unta itu ente biar tahu punya daya ingat yang kuat. Orang yang baik sama dia, orang yang jahat sama dia, itu otak ngerekam bukan ingat. Kan kejadian tuh. Kejadian bukan ternyata ini zaman sahabat, zaman tabi'in sampai zaman ini. Ada orang cerita jamaah haji. Tahun lalu dia pernah isengin unta. Isenginnya bukan isengin nyakitin, bukan isengin unta. Dipegang kaki, dipegang buntutnya sampai kaget nih unta tuh. Ini unta ngeliatin. Kayaknya kalau ada unta latihan, hati-hati. Takut. Dia ingat kerjaan yang pernah ente kerjain ke dia tuh. Ini di Arab demikian tuh. Sampai ada kisah demikian. Ini nyata semua dari zaman sahabat tuh. Jadi ada unta. Ini satu jamaah haji. Tahun yang lalu udah lama dia pergi haji, kemudian isengin unta, megang buntut unta sampai dia kaget, sampai ini unta bangun tuh begitu. Padahal ada yang punya, ada pawangnya. Kemudian di berangkat umroh tahun depan, itu tiba-tiba dari belakang dia ada yang apa? Sodok tuh. Nah, pas dilihat dikenalin yang bukan ontanya, bukan yang punyanya, harus kenal ontanya. Yang punya dia tuh, dia masih ingat tuh, karena dia emang bolak-balik ke tanah suci haram, maka Madinah tuh diingetin yang punyanya tuh. Oh yang punya dia. Oh iya, ontanya masih onta yang dulu, yang pernah dia apa itu? Pegang isengin buntutnya. Tuh ontanya duduk tuh, luar biasa. Jadi kita jangan gampangin tuh binatang-binatang. Apakah makhluk Allah itu tahu binatang tadi unta tuh. Makanya tadi Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Dia punya otak, dia punya rekaman cerdas. Ingat, sama kayak monyet. Ulama tulis tuh, di antara binatang yang kuat ingatannya adalah pertama unta.
Yang kedua monyet. Yang ketiga kucing. Yang keempat tikus. Coba ente deh. Pernah ente jalin tikus? Atau ente pernah mancing jebak emak tikus? Ini kejadian. Kan sudah ada orang yang kaki gigit apa? Kejadian ente. Ini bukan cerita, bohong, betul kejadian. Ada orang yang iseng sama tikus, kita kan nggak tahu itu emak tikus, nggak tahu butuh bapaknya, kita nggak tahu pokoknya. Sampai pamannya gitu. Wah anjing, anjing gue gitu. Oh kita hati tikus direkam tadi tahu tuh, dia ngeliatin tikus tuh. Tahu-tahu ada kabar ternyata, ini orang diapain? Gigit kakinya sama tikus tuh, yang gigit ponakannya tuh. Ponakan, dia kaki orang yang kemarin jumpa kencing gue. Diincar kakinya, digigit. Ya Allah, begitu. Ulama yang bilang tuh, ada binatang-binatang yang apa tuh? Yang daya ingatnya memorinya kuat tuh. Tadi unta, kemudian monyet, kemudian kucing. Ente sayang sama itu kucing, pasti itu kucing di rumah ente lagi. Dia tahu karena ente sama dia apa? Sayang, kasih makan, segala macam yang ente punya tuh yang gitu kucing bayar sama ente dikasih. Itu kucing tuh ente belum datang ditungguin. Ada begitu pulang ngajar, pasti tuh kucing di parlemennya udah banyak tuh, dia ngumpul tuh. Anak-anak yang datang, terus kucing ke rumah, iya, orang ini harap dia. Artinya aneh senang sama dia, sama kucing, sama sayang sama kucing, sampai aneh beliin ikan, sampai segala macam yang kucing dan itu aneh suka kasih tuh. Jadi makanya pas aneh pulang ngajar tuh, pasti ada tuh minimal 2-3 kucing tuh ada dengan nangkring di mana tuh, di tembok atau di depan rumah udah siap-siap. Dan anehnya kalau aneh puasa dia tahu hari Senin, hari Kamis itu di siang nggak ada, nongkrongnya pas aneh sahur sampai pas buka puasa tuh subhanallah tuh kucing di banyak orang tuh. Ini bukan bohong. Artinya kucing yang di rumah tuh begitu, yang di depan rumah tuh. Kalau aneh puasa dia karena nungguin kalau pagi tuh. Tapi kalau aneh nggak puasa, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu tuh dia dari pagi dia nungguin tuh. Udah jedok tuh kucing tuh. Tahu jam makannya tuh. Sampai kata tamu, dia tahu dia makan tapi orang kita sayang sama dia tuh demikian tuh. Ini ulama yang bilang. Jadi ada binatang makhluk Allah itu yang dia memiliki akal atau memori yang apa? Yang kuat, yang cerdas. Tadi pertama adalah unta, yang kedua monyet, yang ketiga kucing, yang keempat adalah tikus tuh. Sama kayak monyet begitu monyet. Nah ini demikian nih. Ini binatang yang di antara akalnya banyak adalah rubah tuh. Pas ditanya sama singa tadi, kok ente nggak jengukin aja waktu aneh sakit. Tapi jawab dia, kuntu fi talabi ma yudawika. Saya lagi nyari apa? Nyari obat yang dapat mengobati sakit engkau. Tuh, akalnya banyak tuh rubah. Kan ada filmnya rubah sampai ada filmnya rubah tuh. Ada film kartunnya tuh. Faqala lahu, maka langsung dia bilang kepadanya, Mada ra'aita, kata singa nih. Mada ra'aita. Ente tahu obatnya apaan sekarang? Itu obat sakit penyakit aneh ini apaan? Kan itu udah cari apaan? Faqala lahu, nih rubah nih. Dirubah tahu. Kemarin difitnah habis itu rubah tuh. Serigala betul dia fitnah tuh si rubah di hadapan singa. Kata ini rubah. Pas waktu singa tanya, Mada ra'aita. Obat sakit saya apa? Kata ini rubah, faqala lahu jawzatun fi saqidil abin. Obatnya ada kepompong yang nempel di betis si serigala. Mustahil. Terus ada kepompong gimana? Betis serigala. Terus singa karena pengen sembuh, dia percaya aja. Pokoknya kata ini rubah, ada obat Tuan Raja ini. Obatnya adalah tadi apa? Kepompong yang ada di betis serigala. Nah, pada akhirnya bagaimana tuh? Pas serigala datang, fadarabal asadu mikhlabahu fi saqil dhi'bi. Langsung singa dia langsung keluarin cakarnya, langsung ngambil sesuatu yang ada di betis serigala.
Kalau kadang nggak ada apa-apaan tuh, nggak ada kelompok, nggak ada. Langsung disambar sampai singa karena dia pengen baik. Fansallat ta'lamu. Maka pada akhirnya si rubah tadi itu dia pergi diam-diam, ngindik-ngindik, rubah langsung pergi itu. Pas kejadian ngelihat singa langsung nyamber dengan kukunya terhadap betis dari serigala, kan sakit tuh luar biasa, memang kukunya singa. Langsung rubah langsung apa? Langsung pergi diam-diam dengan rubah tuh, nggak mulai kejadiannya. Setelah itu bagaimana tuh? Tumamar radik wadat ta'labi. Kemudian serigala melewati rubah. Rubah lagi santai, lagi ngopi. Lagi makan gorengan tuh rubah. Tahu kejadian bakal sakit nih yang kena serigala. Wadah yasilu. Di betis serigala ini kakinya mengalir apa? Darah. Orang singa pakai kukunya pengen sembuh tuh, pengen ngambil kepompong, bener kan? Bener apa enggak dia nggak tahu kan? Langsung disambar menggunakan kukunya. Kemudian berdarah untuk betis daripada serigala tadi. Maka langsung rubah bilang kepada serigala tadi. Langsung rubah bilang kepada serigala tadi. Ya sahibal khuftil ahmari. Ledek tuh. Ya sahibal khuftil ahmari. Wahai binatang yang punya khuf yang berwarna merah. Kan kakinya berdarah. Ledek tuh. Wahai binatang yang punya apa? Khuf itu kan kaos kaki yang terbuat dari apa? Dari kulit itu. Kan kaki berdarah ngalir tuh. Kena kaki dia, tetes darahnya. Diledek kita merubah tuh. Wahai binatang yang kakinya memiliki apa? Khuf yang berwarna merah. Boleh contoh tuh. Apakah itu berdarah? Wahai orang yang kakinya berdarah. Wahai orang yang punya sepatu yang merah. Kata yang berubah kepada serigala tadi, idza jalasta indal muluki. Kalau engkau setelah engkau duduk di hadapan raja-raja, saja singa tuh. Kalau duduk di hadapan raja-raja yang singa, fanzur ma yakhruju min ra'sika. Ente perhatiin yang keluar dari otak engkau. Jangan asal jeblak aja. Fitnah saya, adu domba saya di hadapan apa? Singa. Rubah pinter, dikerjain tuh serigala kayak begitu tuh. Demikian tuh, luar biasa. Ini contoh ini. Contoh makhluk Allah binatang yang memiliki apa? Siasat yang apa? Yang baik. Tuh, contoh seperti ini. Tapi untuk menjadi pelajaran buat tadi tuh, buat serigala tadi yang dia kerjaannya adu domba, rubah di hadapan seekor singa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syam'i wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syam'i wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syam'i wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.